दुनिया भर विच वसदे सब पंजाबियां नूं एक बार फिर मेरे वालों हथ जोड़ के जय मसीह दी ते प्रभु दा बहुत धन्नवाद करदा हाँ कि एक बार फिर रब ने साडी जिंदगी दे विच मौका बख्शिया है कि रब दी बाणी तो असीं सीख सकीए ते होर असीं परमेश्वर दी दे बारे जान सकीए, होर उस दे नेड़े आ सकीए। इस करके प्रभु दा बहुत धन्नवाद करदे हाँ। पिछले दिनां दे विच ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ क्यों हो रहा है ते किस तरह हो रहा है, ये सारियां गल्लां नूं अज परमेश्वर दी बाणी दे जरिए दे नाल असीं देखना है। बहुत बार की हुंदा है कि जो भी दुनिया दे विच हुंदा है असीं कहने ये सारा कुछ परमात्मा ही करदा पिया है। जे कोई भला काम हुंदा है तो वो कहंदा कि इंसान कहंदा मैं कीता है भला, जे कोई बुरा काम हुंदा तो वो कहंदा नहीं मैं ते रब ने बहुत ही माड़ी कीती है। पर की रब माड़ी करदा है जां की रब भला करदा है? जे कोई माड़ी हुंदी है तो की उहदे पिछे रब दा हत्थ हुंदा है जां किसी शैतानी शक्ति दा, अधिकार दी शक्ति दा, हनेरे दी शक्ति दा हत्थ हुंदा है? ये सारियां गल्लां नूं असीं देखना है। दुनिया दे विच असीं देखदे हां अज कल बहुत ज़्यादा जिहड़ा पाप है वो वध चुका है और बड़े ही तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ की कर रहा है, अंधकार जिहड़ा है हनेरा वो फैल रहा है। नौजवान जिहड़े हन खास तौर पर नौजवान पीढ़ी नशे दे विच फसी हुई है और की है रब ने उन्होंने बहुत अच्छा जीवन दिता है कि वो की करन अपनी जिंदगी अपनी जवानियां दा मजा मानण और की करन खाण पीण चंगी सेहत बनाउण, उन्होंने भी शादी होवे, परिवार होवे, बच्चे होण और बुजुर्गी तक वो भी जिंदे रहन और की करन रब दीयां आशीषां बरकतां दा मान लैण ते रब दे नाम दा की करन जाप करन ते रब दे विच भी बने रहन। पर की हो रहा है जो असीं बहुत सारे देखते हैं कि इंसान वो की कर रहा है अपनी गलत संगति दे विच जाके गलत चीज़ां नूं खाण पीण दे करके की है इंसान दा जे नाश हो जाता है और उसकी जिंदगी जिहड़ी है खत्म हो जाती है। इत्थों ते की है साडे मन दे विच दो गल्लां आउंदियां। ਜਿਹੜਾ आत्मिक बंदा है वो तो समझदा है कि रब ने ये नहीं कीता है, ये अंधकार वालों हनेरे वालों इस तरह होया है। इस इंसान ने अपने आप को शैतान के हत्थ में दे दिता सी ते शैतान ने इसकी जिंदगी को नाश कर दिता है। पर जिहड़े आम लोग ने जां जिहड़ा सारा संसार है वो सोचते हैं कि रब ने की कीता, इस इंसान को मार दिता। जदों मकाना भी इकट्ठियां होंदियां जनाजे भी होंदे कहंदे रब ने इन्हां नाल बहुत ही माड़ी कीती। ये नहीं सोच ये पता नहीं कि उन्होंने माड़ा अपने लिए चुनिया सी, क्यों चुनिया सी, किदां चुनिया सी, इहदा कोई भी कोई चानना इत्ते पाउंदा नहीं। पहली गल पूरे संसार दे विच दो शक्तियां काम कर रही हैं। पहली शक्ति है सब एक है रब दी शक्ति, दूसरी है शैतान दी शक्ति। जिस तरह एक चानण है तो दूसरा हनेरा है, जिस तरह एक चंगियाई दी शक्ति है तो दूसरी बुराई दी शक्ति है। दो शक्तियां इस संसार दे विच काम कर रही ने ते इन्हां शक्तियां दे अनुसार की हुंदे ने सारे काम इस संसार दे विच हुंदे ने। जदों तुहानूं इस गल दा प्रकाश पता लग जाएगा तो असीं इन्हां गल्लां नूं सिख लवांगे, सानूं पता लग जाएगा कोई भी काम होएगा कि यह काम परमात्मा वल्लों रब वल्लों होया कि जां इह गल अधिकार वल्लों शैतान वल्लों जां बुराई वल्लों हुई है। इंसान दे कोल फ्री विल इंग्लिश दे विच कहा जाता है, इंसान दे कोल एक अपनी एक मर्जी है कि वो चाहे तो अच्छाई कर सकता है, अच्छे रब दे पिछे ला के रब दी शक्ति उसकी मदद करेगी, और चाहे वो शैतान दे पिछे ला के हनेरे दे पिछे ला के बुराई करेगा तो की करेगा वो बुराई उसका नाश कर देगी। इंसान दे कोल फैसला है, इंसान दे कोल एक अपनी मर्जी है, आजाद मर्जी है ना। रब जिहड़ा है पहली गल तो रब कदे भी किसी को धक्के नाल चंगियाई नहीं कराउंदा ते ना ही वो धक्के नाल किसी को अपनी भगती कराउंदा। पर किदां हुंदा है काम? हाँ जी, जिथे रब नहीं है उत्थे शैतान आ जांदा ते जिथे रब आ जांदा उत्थे शैतान ठहर नहीं सकदा। दूसरी गल जिद्दां जिथे चानण नहीं है, मान लो हुणे असीं लाइटां स्टूडियो दियां बंद कर दईए तो इत्थे की आ जाएगा हनेरा
ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं ये नहीं कह रहा कि जरा जो गलत हो जो भी है सारा कुछ हो रहा है शैतान कर रहे हैं, नहीं। और जो भी हो रहा है अधिकार वाल हो रहा है, परमेश्वर जिहड़ा है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। मैं चाहना है इस गल समझ लीए, रब की शक्ति सब तो वड्डी है। रब तो वड्डी कोई भी शक्ति इस दुनिया दे विच नहीं है, पर वो इंसान जिहड़े रब दे कोल नहीं आउंदे उन्हां दे उत्ते शैतान दा राज चलदा रहिंदा है। इस गल नूं असीं जाण लईए। बाणी दे विच लिखिया यूहन्ना दी अंजील और उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत दे विच परमेश्वर की बाणी की कहती है, इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़ी गौर ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह की कह रहा है यूहन्ना दी अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत दे विच, चोर नहीं आउंदा पर इसलिए जो चरावे और वड्डे और नाश करे। मैं इसलिए आया हाँ भई उन्हां नूं जीवन मिले, सब चोखा जीवन मिले। सौखी पंजाबी, गुरमुखी पंजाबी दे विच लिखिया, कईयां नूं बहुती इसदी समझ नहीं लगेगी। प्रभु यीशु मसीह कहना चोर किसी होर काम लई नहीं आउंदा, पर इस काम लई आउंदा है कि मारे, वड्डे ते नाश करे। ते प्रभु यीशु मसीह कहंदा है कि मैं आया हाँ कि ये की पाउण, संसार की पाउण, लोक की पाउण, जीवन पाउण, सगों सुखी जीवन पाउण। चोखा, चोखा मतलब सुखी जीवन जिहदे विच कोई तंगी तकलीफी, बीमारियां, दुख, क्लेश, परेशानियां, दुख, अशांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहंदा मैं इदां दा जीवन देण आया। हुण अज असीं माफ करना, शक्तियां देखणियां, पर रब दी शक्ति, शैतान दी शक्ति काम करदी पई। और हुण असीं देखना लिखे चोर की करदा है, इसके लिए आउंदा कि मारे, वड्डे ते नाश करे। जेड़ी चीज मारदी है इंसान नूं, वड्डदी है और इंसान का नाश करदी है, वो शैतान वालों है। सीधा फार्मूला, कोई भी चीज़ संसार दे विच हुंदी है या कोई चीज़ है जिहड़ी खाण पीण वाली या चीज़ कोई किसी ने करदा जिहड़ी मारे, वड्डे, नाश करे, वो लिखिया शैतान वालों हुंदी है। वो चोर है। शैतान नूं चोर धोखेबाज करके की है ते झूठा करके की है दस्सिया गया। लिखिया चोर किसी होर काम दे लई नहीं आउंदा, पर इसलिए आउंदा है कि मारे, वड्डे ते नाश करे। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हाँ कि तुसी की करो, सारे चोखा जीवन पाओ। चोखा जीवन मैं पंजाबी च छोटी समझण वाली व्याख्या की कि सुखी जीवन पाओ। प्रभु यीशु चाहता है जिन सुख दे नाल भरिया होवे। सुखी जीवन यीशु मसीह की होया इस दुनिया दे विच देण आया। हुण रब ने जड़ियां भी चीज़ां बनाईयां, फल जो जिन्ने भी फल ने, मेवे ने, सुके मेवे ने, और जिन्ने भी असी दुध, घ्यो, दही, जिन्नियां भी चंगियां चीज़ां असी देख सकते हैं, रब ने बनाईयां सी कि इन्हां नाल की होवे, इंसान की सेहत तगड़ी रहे, इंसान तगड़ा ते तंदुरुस्त रहे, तो इंसान बीमारियां तो बचिया की रहे।
ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫਸ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੀਨ, ਡੋਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਵੱਢਦੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਏ, ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਾਈਏ, ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੁੜਬੁੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਵਾਜੋ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਯਹੂਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਵਰਨ ਲਾਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੰਧਕਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ 19 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ, ਲੱਤ ਵੜਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ, ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਾਈਏ? ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਮ, ਮਾਰਥਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੇਲ ਵਰਤਣ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰਸ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਪੁਨਰੁਥਾਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਪ, ਬੁਰਾਈ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ
बड़ी छोटी उम्र दे विच चुनिया ते रब ने अपना प्रकाश अपना जलाल बख्शिया। और मैं किसी भी भावें कोई मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, बुद्धी है, यानी मैनू कदे भी उन्होंने तो कोई कहना नहीं, सगों जो भी उन्होंने मिलता मैनू प्यार होंदा। मैनू लगता मेरे मेरे अपने भैन भरा नहीं है, हाँ जी। और बहुत ही अच्छा लगता है जो असी सारे कदे जातां पातां फुट्टां बित्तां धड़ेबाजियां नूं छड्ड के ते असीं सिर्फ यही देखते हैं कि ये भी इंसान हैं ते असीं भी इंसान हाँ ते सारे इक्को परमेश्वर की रचना हाँ ते भैन भरा। इस करके रब दे नाल मेल होना जिहड़ा वो बहुत ही जरूर है और सदीपक जीवन नूं पाउणा बहुत जरूर है। ठीक की दस्सिया लिखिया, कहंदा शैतान जिहड़ा संसार है सारा संसार की है शैतान दे वस विच पिया होया। दूसरा करंतियां उहदा 4 अध्याय 1 तो 6 आयत तक भी असी पढ़ सकते हैं। दूसरा करंतियां 4 अध्याय 1 तो 6 आयत तक उत्थे पौलुस रसूल कह रहा है कि असी ते रब दी बाणी सुना रहे हाँ, असी ते रब दे बचनां नूं सुणाउंदे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कर लो। आम तौर पर की आ मुक्ति पाने लई सारे संसार हर एक सारे लोग यही सिखाते हैं मुक्ति पानी है तो चंगे काम करो, चंगे काम करो, चंगे काम करो। चंगा काम किसी को होंदा ही नहीं है तो उन्होंने समझते हैं मुक्ति मिलती नहीं। इस करके उन्हें यीशु मसीह की अंजील का प्रचार किया कि यीशु मसीह की किया है, उन्हें मुक्ति के काम को पूरा कर दिता। हुण यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुहाडे पाप सब तो दूर हो जाएंगे, तुहानूं पवित्र जीवन मिलेगा, फिर तुसीं की करोगे चंगे काम करोगे। पर चंगे काम करके तुहाडी मुक्ति नहीं होएगी। इस करके ते की कहंदा वो इसका प्रचार करदे सी पर लिखिया लोकां दे जीवन दिलां दे ते की है पर्दा पिया होया, उन्हां दे लई पर्दा पिया है जिहड़े की है नाश हो रहे। ते कहंदा इस संसार दे देवते ने, इस संसार दे देवते ने, संसार दे ईश्वर ने शैतान नूं कहा गया, कहंदा उन्हां लोकां दे दिलां नूं अखां नूं बंद कर दित्ता है तां कि वो किते वो ये ना हो जे कि किते साडी अंजील नूं खुशखबरी नूं सुण के विश्वास कर लैण ते उहदे हत्थों निकल जाण। शैतान जिहड़े उत्ते शैतान दे कब्जे विच हन उन्हां उत्ते शैतान की करदा, उही उन्हां दा देवता है, उही उन्हां नूं की करदा है दबाई रखदा, उही उन्हां दा ईश्वर है। ते ओह की करदा है अपनी मर्जी उन्हां दे जीवन च चलाउंदा है ते उन्हां नूं उन्हां दे मनां नूं अखां नूं मनां नूं बंद कीता होया कि इह ना होए कि किते विश्वास कर लैण ते बचाए जाण। मैं पहले दस्सिया रब दी शक्ति सब तो वड्डी शक्ति है। रब दी बाणी दे विच अफसियां दी दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय इत्थे भी असीं परमेश्वर दे वचन नूं देख सकते हैं, क्योंकि असीं कोई भी गल रब दी बाणी तो बाहर नहीं जो मन च आ गया जो गल उसनूं रब दी बाणी दे हिसाब नाल गलबात करनी। 2 परमेश्वर दे वचन विचों अफसियां दी पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत नूं देखना है। जिन्हां दे विच तुसीं इस संसार दे व्यवहार अनुसार हवाई इख्तियार दे सरदार दे अर्थात उस रूह दे अनुसार अगे चलदे सो जिहड़ी हुण अनाग्याकारी दे पुत्रां विच असर करदी है। कहंदा एक बार असीं भी उस हवाई अख्तियार दा सरदार, शैतान नूं हवाई अख्तियार दा सरदार भी करके कहा जाता है, वो रूह जिहड़ी अनाग्याकारी लोकां को कराउंदी है, जिहड़ी रब दी गल नहीं मनण दिंदी, जिहड़े अनाग्याकारी करदे ने रब दी आग्यावां नूं रब दी सिੱਖਿਆ ते नहीं चलना चाहते हैं, उन्हां च ओदी शैतान दी उस अनाग्याकारी दी हवाई इख्तियार दी उस दी की रूह उस नाल विच की करदी है काम करदी है। पर की है कौन छड़ा सकता है सानू इन्हां सारियां चीज़ां? पहले नंबर ते कौन सानू सुखी जीवन जां चोखा जीवन दे सकता है, तो उदों बाद फिर सानू सदीपक जीवन भी दे सकता है। वो है इकल्ला इक्को ते एक यीशु मसीह। पिछले हफ्ते असीं देखिया सी आकाश दे हेठां धरती दे उत्ते कोई भी दूसरा नाम नहीं दिता गया जिस तो असीं बचाए जाइए सिवाय यीशु मसीह दा नाम। सिर्फ यीशु मसीह ही है जिहड़ा सानू बचा सकता है, तो की है मुक्ति दाता है। किस तरह परमेश्वर विच बड़ा सौखा है, सिर्फ विश्वास करिए तो बचाए जावांगे। पहली गल हुण असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों देखांगे कि असीं चोखा जीवन किद्दां पाउणा, संसार दे विच भी आशीषां ते संसार तो बाद भी आशीषां।
क्योंकि परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है किसी लिए कि कोई लाण पी के शराब पी के ते गली च मूँह उहदा डिग्गा होए, गली च डिग्गा होए ते मूँह उहदा नाली च पैंदा होए। यह रब की योजना किसी भी इंसान दे ਲਈ नहीं है। रब की योजना है किसी इंसान किसी पुत धी दे ਲਈ नहीं है कि वह अपने माँ प्यो का आग्ञा कहनी आखा या कहना ना मने तो उन्होंने बेइज्जती करे जां उन्होंने नाम नूं बदनाम करे। यह रब की इच्छा उन्होंने ਲਈ नहीं है। रब की चाहता है, रब ने एक घर परिवार नूं बड़ी एक आशीषित चीज़ बनाया कि परिवार दे विच हर एक जी एक दूसरे दुख दर्द नूं समझे, एक दूसरे दे दुख दर्द दे विच एक दूसरे दा सहारा बनन। एक दे सट लगे ते सारिआं नूं की होवे दर्द होवे। इस तरह का परिवार की है परमेश्वर ने बनाया और इस करके इंसान की रचना की कि वो की करे अपने हत्थां दी किरत करे ते की करे अपने हत्थां नाल काम कारोबार करे ते कमावे ते खावे ते रब दा भी की करे नाम लवे, रब दी भी की करदा रहे भगती करदा रहे। इस करके हुण असीं देखना है प्रभु यीशु मसीह दी साडे जीवन, प्रभु यीशु मसीह क्यों सानू चोखा जीवन दे सकदे, क्यों ओही सदीपक जीवन सानू दे सकदे, क्योंकि यीशु मसीह दी मैं दस्सिआ साडे जीवन दे विच लोड़ है। हुण असीं कारण नूं असीं देखना परमेश्वर दे वचन दे विचों। पहली गल कि यीशु मसीह ही जिहा यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर है, उत्ते जो असीं विश्वास करते हाँ तो फिर असीं मुक्ति नूं कमाउणा बंद कर दिंदे। मुक्ति नूं कोई भी नहीं कमा सकता। सारे जगह असीं यही सुनते चंगे काम करो, चंगा काम करोगे, इदां करोगे, वो करोगे तो तुहानूं मुक्ति मिल जाएगी। तो वो की है जो यीशु मसीह दे कोल आउंदे हैं तो सानूं इस तरह करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मुक्ति किहदे नाल मिलदी है विश्वास राहीं। यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर का फजल दा माग उसदे असीं जोग भी नहीं है, पर परमेश्वर यीशु मसीह दे विश्वास करके रब साडे ते खुश हुंदा, सानूं मुक्ति दिंदा। सिर्फ असीं नेचा करदे असीं परमेश्वर दे वचन चों यही अफसियां दी पत्री उसदा 2 अध्याय ते उसदी 7 ਤੋਂ 10 आयत तक असीं देख लावांगे। 8 आयत ਤੋਂ क्यों जो तुसी किरपा तो नेचा रही बचाए गए अते ये तुहाडी वल्लों नहीं, ये परमेश्वर दी बख्शिश है, ये करनिया तो नहीं अजिहा ना होवे भाई कोई कमंड करे। ठीक है जी, कहंदा किदां बचाए गए हाँ असी नेचा तो, असी कहंदा किरपा राही असी किरपा तो नेचा रही की बचाए गए हैं, तो ये साडे वालों नहीं है, ये परमेश्वर की बख्शीश है, ये तो गिफ्ट है, ये तो एक तोहफा है। तो कहता है करनिया तो नहीं ताकि कोई कामां दा घमंड ना करे। मुक्ति जिहड़ी है वो कामां राही नहीं कोई भी लै सकदा। जे कोई कामां राही कमा सके उन्होंने घमंड होएगा लै मैं बड़े चंगे काम कीते मैं मुक्ति कमा ली ना। इस करके कहता है ये किरपा राही, ये कहता किरपा तो नेचा राही, बस किरपा परमेश्वर ने की, असी विश्वास किया, असी मैं प्रचार किया, पास्टर विक्टर ने प्रचार किया कि यीशु मसीह से विश्वास करो, यीशु मसीह बहुत चंगा है, तो असी विश्वास किया, नेचा की तो उसकी कृपा होगी, चंगाई परमेश्वर की वेखी विश्वास कर लिया तो मुक्ति मिल गई, कमा तो नहीं। 10 आयत दे विच फिर की हुंदा क्यों जो असी ओदी रचना हाँ, सारे ओदी रचना हाँ जेड़े मसीह यीशु विच शुभ कर्मां लई रचे गए, जो परमेश्वर ने अगे ही तैयार कीते सन भई असी उस दे अगे चलीए रहीए, उस उन्हां विच लगे रहीए। पर असी सारे परमेश्वर की रचना दे, परमेश्वर ने सानू सारिआं नूं चुनिया है कि असी की करिए यीशु मसीह दे विश्वास करिए ते वो सारे काम जिहड़े पहलां ही उन्हें ठहराए। रब ने जिहड़ी इंसान की रचना की है वो इसलिए की कि वो भले कामां नूं करे, वो चंगे कामां नूं करे, वो चंगे काम उन्हें पहलां ठहराए हुए ने, पर उदों बंदा काम चंगे कर सकता वा जदों यीशु मसीह ते विश्वास करे तो पहलां उहदी मुक्ति होवे। पहलां मुक्ति फिर चंगे काम, पहलां मुक्ति फिर भले काम। ये नहीं कि पहला काम ते फिर मुक्ति ना, इदां कदे भी नहीं हुंदा। कोई बंदा पूरे वर्ल्ड दे विच मैनूं दस दे कि उन्हें बंदे ने बहुत चंगे काम करके तो मुक्ति हो गई सी, उन्हें अपना सारा बेच के 2 करोड़ 200 करोड़ या 400 करोड़ भी किसी धार्मिक जगह दे दिता तो उसकी मुक्ति हो गई। वो बंदा मैनूं कह दे मैं गारंटी असी गारंटी देवांगे यीशु मसीह दे विच हाँ हाँ साडी मुक्ति हुई है और परमेश्वर सानूं स्वर्ग दे विच लैके जावेगा। क्यों सानूं इस गल दा किदां असीं कह सकदे हां? इस वचन दे करके साडी बाइबल दसेगी
ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਸੇਗੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੌਲੇਜ, ਫਿਰ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦਾ 5:17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਆ ਵਾਫਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ, ਗਿਫਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਾਫਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਫਟ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਫਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਵ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ।
ਰੱਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਆਇਤ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਨੇਚਾ ਰਾਹੀਂ। ਨੇਚਾ ਕੀ ਆ? ਨੇਚਾ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ, ਨੇਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਡੇ ਵਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਰਥਾਤ 18 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਤੋਹਫਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੋਹਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਦਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਦਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਮਿਹਨਤ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ,
बुराई तो गंदगी तो फुट्टां धड़ियां बित्तां झगड़े वैर विरोध तो इन्हां तो की है बाहर होके परमेश्वर दे नाल असीं मिन्नत करदे हां, बेनती करदे हां कि परमेश्वर नाल अपना रिश्ता जोड़ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਧਰਮੀ ਯੀशु मसीह ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯੀशु मसीह ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु मसीह ਦਾ ਧਰਮ ਯੀशु मसीह ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ मैं तो धर्मी बन गया, मैं तो अच्छा इंसान हाँ, परमेश्वर ने तो मैंने अपना पुत्र बना लिया, बेटा बना लिया, फिर की करते हैं असीं चंगे काम करने शुरू कर देंगे हाँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, और सब तो वड्डी गल सैटल हो जाती है जो बंदे की फिर ये होएगी ओदी बंदे की मुक्ति होगी, पाप माफ हो गए, पवित्र हो गया, मुक्ति होगी। बंदा फिर शरीर नाश होता है, बुढ़ेपा आंदा भी सारा कुछ पाप दे करके बुढ़ेपा आंदा, बीमारियां, वो बंदा फिर की होंदा है बंदे की मौत होंदी है, शरीर की आ खत्म हो जाता पर ओदी आत्मा ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਨ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਸਾਲ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨਗਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ। ठीक है जी, बीमारियां ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ वचन जो ਅਸੀਂ पढ़ना ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ नहीं है, मैं वीडियो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ सिकनेस टू हैल्थ, फिर असी बीमारियां चो निकल के तंदुरुस्ती में आ जाने। यही नहीं कि बीमार हो गए जी चंगियाई मिल जाएगी, नहीं, फिर असी तंदुरुस्ती सानू मिल जाती। जो सानू तंदुरुस्ती में परमेश्वर की तंदुरुस्ती में चलांगे बीमारी कदे आवेगी भी नहीं। कर्स टू ब्लैसिंग्स, फिर असी शराबां दे विचों निकल के आशीषां विच चले जाने। शराब होंदे ने कि बंदा वादे नूं हत्थ पाउंदा ते घाटे नूं पैंदा, पैर एक कदम पिछे गां पुटदा ते 4 कदम पिछां हुंदा, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस तरह, क्योंकि यीशु मसीह दे राही ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ बन गया। सारी दुनिया के शराब यीशु मसीह उत्ते लद दिते गए तो लिखा वो की हो गया, बिल उसने की किया, सारे इन्हें शराबां नूं अपने उपर लै लिया तो शराब नूं खत्म कर दिता।
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰਟੀ ਟੂ ਰਿਚਸ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,000 ਦੇ ਕੇ 5 ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 5,000 ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ, ਆਪਣੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਕਾਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ 1 ਕਦਮ ਮੁੜਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 7 ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਏਡਸ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ,
हे प्रभु यीशु, मैं पापी हाँ, तुसी बख्शणहार, प्रभु मेरे ते किरपा कर दियो, मैनू बचा लो। मैं विश्वास करदा हाँ कि मेरे पापां दे लई तुसी मर गए। मैं विश्वास करदा हाँ कि मेरियां बीमारियां नू चंगा करन दे लई तुसी कोड़े खा लए। मैं विश्वास करदा कि मेरे शरापां नू दूर करन दे लई तुसी खुद शराब बन गए। मैं विश्वास करदा कि मैनू अमीर बनाउण दे लई तुसी खुद गरीब बन गए। प्रभु मैं तुहाडी मुक्ति दे मुफ्त बख्शीश नू, मुफ्त तोहफे नू, मुफ्त गिफ्ट नू कबूल करदा हाँ, कबूल कर दी। प्रभु तेरा धन्नवाद, तू मैनू बचा ले। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे ते जलाली नाम विच मंगदे हां, आमीन। प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਾਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ और होर भी तकड़े हो जाइए विश्वास दे विच, ताकि शैतान दीयां छल छिद्रां तो और सारियां दुष्ट दीयां चालां तो बचे रहिए और विश्वास विच तकड़े ते मजबूत रहिए। ते फिर की होवेगा, असी परमेश्वर विच बने रहांगे, परमेश्वर दी कृपा साडे ते बने रहेगी, किते भी असी धोखा नहीं खावांगे, ना किसी दुष्ट मनुख दे द्वारा और ना ही किसी भी शैतान दी बुरी चाल दे द्वारा या शैतानी शक्तियां कदे भी साडे ते फिर हावी नहीं हो सकती हाँ। और प्रभु सानू आशीष देगा लगातार। प्रभु यीशु प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया।